Welcome back, students. So the last session we have started the fertilization and implantation. So fertilization implantation நம்ம எப்படி நடக்குதுன்றத பார்த்துட்டு இருக்கோம். fertilization வந்து எப்படி யுட்ரஸ்ல அந்த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ இம்ப்ளான்ட் ஆகும் அப்படின்றதையும் நம்ம சொன்னோம். So we have seen the last slide. You can see here. And ovulation நடக்குது. ovulation அதுக்கு அப்புறம் the fertilization takes place in the ampullary region in the fallopian tube. exact fallopian tubeல அந்த place மட்டும் நடக்குது. then zygote வந்து cleavage போகுது and 4 cell stage, then 8 cell stage, 16 or 32 cell stage. then after it forms a morula, that is ஒரு ball like structure, spherical ball like shape வருது. அங்க இருந்து early blastocyst வந்து நேரா வந்து implant ஆகுது, uterusல implantation ஆகுது. so this is the event happen in the fertilization. and fertilization அப்போ என்னென்ன events நடக்கும், வேற என்ன events நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா, at this point the embryo consists of a fluid filled hollow ball of about 100 cells. so blastocyst அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த early blastocyst, then uterusல implant ஆகக்கூடிய இந்த blastocyst just contains 100 cells only. 100 cells தான் இருக்கும். then அங்கிருந்து தான் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். and the blastocyst is composed of a single layer of large flattened cells called trophoblast. so blastocystல இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது, அதுதான் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய trophoblast, and a small cluster of 20 to 30 rounded cell called inner cell mass. ஆக்சுவலா inner cell massன்றது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, inner layer, அது inside the egg, inside that zygote, not egg na வந்து fertilize ஆகாத ஒண்ணு, but it is not the egg, it is a zygote. so அந்த zygote வந்து டெவலப் ஆகுற அந்த zygoteல இன்னர் சைட்ல எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய செல் மாஸ் மாதிரி கண்டிஷன் நிறைய அதிகமா இருக்கும், that is called inner cell mass. then after that the inner cell mass of the blastocyst develop into the embryo. so இதுதான் வந்து embryoவா டெவலப் ஆகுது and becomes embedded in the endometrium of the uterus. so uterus ஓட எந்த ரீஜியன்ல embed ஆகுது, embed means எந்த இடத்துல வந்து அது நல்லா வந்து implantation ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா endometrium தான். so we have seen a 3 layers in the uterus. you know that in endometrium is the inner one. so myometrium middle ஆ இருக்கும் and endometrium வந்து inner ஆ இருக்கும். இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த endometrium தான் implantation நடக்குது, அந்த embryo implantation endometriumல பண்ணுது. we have seen the endometrium வேற எங்க நம்ம படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். or I will explain once again. menstrual cycleல நம்ம பார்த்தது எப்படி வந்து menstrual phase like bleeding phase எந்த டைம்ல எந்த இது நடக்கும் எந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, that is the same exactly இந்த யூட்ரஸ்ல இருக்கக்கூடிய இதே endometrium தான் shut off ஆகும், உதிரும். அந்த உதிர அந்த அதுதான் நம்ம வந்து bleeding phase, that is it last for 3 to 5 days வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். so you may now remind that this process is called implantation. implantationனா ஊனுறதுன்னு சொல்லலாம். ஒரு எப்படி வந்து நம்ம ஒரு செடியை வந்து மண்ணை தோண்டி அது ரூட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற, எப்படி வந்து சாயில் நல்லா கிரிப்பா பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஊனுவோமோ, அதே மாதிரி இந்த எம்ப்ரியோ வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுது. தென் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் பிரெக்னன்சி. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம பிரெக்னன்சி நம்ம சொல்லுவோம். அண்ட் இட் ஆல்மோஸ்ட் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா, the fertilized ovum is implanted outside the uterus. outside the uterus means let me go to the same picture so that I can explain to you. outside na இது உள்ள இதுதான் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய இன்னர் சைட். ஸோ இதுல வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் ஆச்சு, யூட்ரஸ்ல இந்த பகுதியில இம்ப்ளான்டேஷன் ஆச்சுன்னா that's called a normal pregnancy. ஆனா அதுவே இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து இந்த வரக்கூடிய இந்த fallopian tubes, let me take the some other color. ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல வந்து இந்த பாத்வேல the fallopian tubeல ஏதாவது ஒரு ரீஜியன்ல fallopian tube இதுல இருந்து இது வரைக்குமே fallopian tube தான். சோ இந்த பகுதியிலே வந்து fertilization நடந்து அங்கே வந்து zygote வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா, that is called ectopic condition and it is a very dangerous one. சோ அந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுன்றதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். see you can see here, if the fertilized ovum is implanted outside the uterus, so uterus outsideல இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா ectopic pregnancy. that is called ectopic. ecto means outer, வெளியில இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா ecto அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். about 95% of ectopic pregnancies occur in the fallopian tube. so 95% ectopic pregnancy நம்ம சொல்லும் போதே மேக்ஸிமம் fallopian tubeல தான் நடக்கும். so
அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல டாக்டர் அட்வைஸ் பண்றது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் 3 months எதுக்காக ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேபி வந்து நார்மலா இருக்கா, பேபி நார்மலா இருக்கான்றது நம்ம 5th அந்த மாதிரி பார்ப்போம். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேனிங் வந்து ஒரு விமன் வந்து பிரெக்னன்சின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேன் பண்றதுக்கான ரீசன் வந்து அந்த பேபி ஃபெல்லோபியன் டியூப்ல இருக்கா இல்லைன்னா யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்க. யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன்னா தட் இஸ் a சேஃப் ஒன். அண்ட் ஃபெல்லோபியன் டியூப்ல இருக்குன்னா ஷோரா வந்து அது மதருக்கும் டேஞ்சர், பேபிக்கும் டேஞ்சர். பிகாஸ் பேபி அந்த இது சர்வை பண்ணாது. ஃபெல்லோபியன் டியூப்ல ஒரு பேபி வந்து கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஃபெல்லோபியன் டியூப் வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதனால ஷோரா வந்து அந்த ஃபெல்லோபியன் டியூப் அந்த அளவுக்கு வந்து அதால அதால எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாது. ஸோ இட்ஸ் டியூப், ஒரு டியூப் மாதிரி தான். ஒரு டியூப்ல எப்படி வந்து ஒரு பேபி வந்து டெவலப் ஆகும், அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பேபி அந்த ஃபெல்லோபியன் டியூப் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாதனால ஷோரா அந்த இது பிளாஸ்ட் ஆகுதுனால ஸோ மதருக்கு தான் அதிகமான டேஞ்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த கண்டிஷன்னால என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, டாக்டர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் மதரை வந்து அபார்ட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க. அதுதான் மேக்ஸிமம் நடக்கும். The growth of the embryo may cause internal bleeding. இது எந்த கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, ஃபெல்லோபியன் டியூப்ல அது எக்டோபிக் கண்டிஷன் பிரெக்னன்சி இருந்ததுன்னா internal bleeding நடக்கும், இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் in some cases even death due to rupture of the fallopian tube. இதுதான் நம்ம சொன்னது. ஏன்னா இட்ஸ் a tube, that's it. அது டியூப் தான். அந்த டியூப்ல வந்து ஒரு பேபி வந்து டெவலப் ஆக சான்சஸே கிடையாது. அப்படி வந்து டெவலப் ஆகாம இன்கேஸ் எந்த பிரெக்னன்சி விமனாவது ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாம அவங்களே வந்து அவங்களே இந்த 9 months அவங்களே பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா தட்ஸ் ரியலி டேஞ்சரஸ் ஒன். இன்கேஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஃபெல்லோபியன் டியூப் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் இன்டர்னல் ப்ளீடிங். ஸோ இன்டர்னல் ப்ளீடிங் நமக்கு தெரியாது, உள்ளதான் ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்கும் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் சம் கேசஸ் மேக்ஸிமம் டைம் டெத் தான் இதாகும். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ரப்சர் ஆச்சுனாலே கண்டிப்பா அந்த விமன் வந்து இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு. ஸோ பிரெக்னன்சி டைம்ல ஷோரா வந்து ஒரு ஃபீமேல் அவங்களே வந்து நம்மள செல்ஃப் கேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. கண்டிப்பா எந்த ஒரு அட்வைஸும் இல்லாம, எந்த ஒரு டாக்டர் அட்வைஸுமே இல்லாம அவங்க எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. ஈவன் பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் அந்த ஈவன் டாக்டர்ஸே அட்வைஸ் பண்றது வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஒரு பிரெக்னென்ட் ஆக இருக்கக்கூடிய ஒரு மதர் அவங்க தலைவலி இருந்தாலும் லைட்டா ஃபீவரிஷ் இருந்தாலுமே சரி டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாம பேராசிட்டமலோ விக்ஸ் டேப்லெட்டோ கண்டிப்பா சாப்பிடவே கூடாது. பிகாஸ் அந்த டேப்லெட் வந்து அவங்கள வேணா கியூர் பண்ணலாம், பட் அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த பேபியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபீவர்னாலும் இல்லைன்னா தலைவலினாலும் தலைவலிக்கு நீங்க வந்து டேப்லெட் சாப்பிடலாமான்னு சொல்லி கன்சல்ட் பண்ணது டாக்டர் கிட்ட கண்டிப்பா பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் ஃபீவர் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா யூ ஷுட் கன்சல்ட் டாக்டர். வித்தவுட் கன்சல்டேஷன் ஆஃப் டாக்டர் யூ ஷுட் நாட் டேக் எனி மெடிசன்ஸ். டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம கண்டிப்பா ஒரு பிரெக்னன்சி விமன் எந்த ஒரு மெடிசன்ஸுமே எடுக்கவே கூடாது. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஆஃப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அண்ட் யூ ஷுட் நோ தட். அண்ட் ட்வின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுறாங்க, வி டோன்ட் நோ. மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ் எப்படி வந்து ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் இருக்காங்க, எப்படி அந்த சியாமிஸ் ட்வின்ஸ் லைக் குழந்தைங்க வந்து ஒட்டிட்டு பிறப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தைங்க எப்படி பிறகுறாங்கன்ற ஒரு டவுட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம். லைக் ட்வின் இதே மாதிரி ட்ரிப்ளெட்ஸ் இருப்பாங்க, இந்த ட்வின்ஸ் மாதிரி ட்ரிப்ளெட்ஸ் 3 குழந்தைங்க ஒரே நேரத்துல பிறக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அதெல்லாமே வந்து எந்த மாதிரி கண்டிஷன் நடக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அண்ட் ட்வின்ஸ் அண்ட் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ரெண்டுமே இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have here twins are two offsprings produced in the same pregnancy. ட்வின்ஸ் அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம ஜைகோட்ஸ் நம்ம டூ செல் ஸ்டேஜ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். டூ செல் ஸ்டேஜ்ல 2 செல்லுமே வந்து ஆக்சுவலா அது வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் ஆன ஒரு எக்ஸாம்பிள். லெட் மீ கோ பேக் திஸ் ஒன் so that you can understand. இல்லைன்னா இந்த இடத்துல I will explain here also. ஸோ நம்ம ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன சொன்னோம், அது எக் வந்து திஸ் இஸ் இமேஜின். லெட் மீ draw in a clear way. Yeah. ஸோ திஸ் இஸ் த நம்ம ஜைகோட். இதுதான் நம்ம ஒரு ஜைகோட் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அண்ட் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 செல்ல நம்ம டிவைட் ஆகும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அண்ட் யூ மே நோ தட் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம், அதாவது ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக் வந்து ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் அண்டர்கோஸ் கிளீவேஜ் நம்ம சொன்னோம். அந்த கிளீவேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் செல் வந்து 2ஆ மாறும் நம்ம சொன்னோம். இந்த 2 செல் வந்து பிரியாம அதே டிராவல் பண்ணு செல் வந்து டிவிஷன் ஆகுது, தென் யூட்ரஸ்ல போய் இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் நாட் த ப்ராப்ளம். இது வந்து இட்ஸ் அ நார்மல், இட்ஸ் அ சிங்கிள் பேபி. இது வந்து ஒரே ஒரு குழந்தை. ஆனா ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து அந்த எக் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டிவிஷன் நடக்கும்போது இது ரெண்டுமே பிரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டுமே பிரியுது. அதாவது ஒரு சிங்கிள் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இன் a clear way. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு சிங்கிள் எக்.
இந்த எக்கா இருந்திருக்கு. இத வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணுது. சோ ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது என்ன ரெண்டுமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜைகோட் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த ஜைகோட் செல் டிவிஷன் அப்போ ரெண்டா பிரியுது. இந்த ரெண்டா பிரியும் போது அப்போ இதுல என்ன ஆகும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு எக் தான் இந்த ஸ்பெர்ம் வந்து சிங்கிள் எக் சிங்கிள் ஸ்பெர்ம் சிங்கிள் எக் ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சுதான் இந்த ரெண்டு. சோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸா மாறுவாங்க. அதுதான் பிரிகிறது. So monozygotic அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் when a single fertilized egg. ஸோ நான் சொன்னது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சிங்கிள் ஸ்பெர்ம் சிங்கிள் எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுது. சிங்கிள் எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணது ஒரு ஜைகோட்டா மாறுது. இந்த ஜைகோட் கிளீவேஜ் ப்ராசஸ் போகும்போது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் 2 செல் ஸ்டேஜ் 4 செல் ஸ்டேஜ் 8 செல் 16 32 நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அந்த 2 செல் ஸ்டேஜ் அப்போ இது தனியா பிரிஞ்சிருச்சுன்னா பிரிஞ்சு அது ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸா மாறும். ஆனா சம் கேசஸ்ல ஒரு எக்குக்கு பதிலா 2 எக் இருந்ததுன்னா அப்ப 2 ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து அதை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும். அந்த கண்டிஷன்ல நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் வருவாங்க. அது நம்ம அதுல இருக்க அடுத்தது பார்க்கலாம். யூ கேன் see here into 2 during the first cleavage. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளீவேஜ்ன்றது இதுதான். சோ இது வந்து ஒரு எக்கா இருந்திருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது the first cleavage 2-ஆ மாறும்போது இது ஒரு இதா பிரியும், தென் இதுவும் பிரியும். அப்போ ஆனா இந்த செல் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்திருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்பெர்மா ஒரே ஸ்பெர்ம் ஒரு எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணதா தான் இருக்கும். அப்போ அதனால இந்த எக் வந்து பிரிஞ்சாலுமே இதுக்கு இருக்கிற அதே கேரக்டர் தான் இதுக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் போத் ஆர் சேம். பிரியறதுக்கு முன்னாடி 2 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஒரே மாதிரி தான். ஏன்னா இதுல டெவலப் ஆகக்கூடிய இதுல நடக்கிற அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இதுலயும் நடக்க போகுது. ஸோ அதனால மோர் ஆர் லெஸ் சேமா தான் இருக்க போறாங்க. அண்ட் தே ஆர் ஆஃப் த சேம் செக்ஸ் லுக் அலைக். அப்போ இந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ட்வின்ஸ் வந்து பாக்குறதுக்கு எக்ஸாக்டா இருப்பா ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் 99% சிமிலரா இருப்பாங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய 1% மாறும். பட் அந்த 1% நிறைய டிஃபரன்சஸ் கொடுக்கும். நீங்க நிறைய ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் நீங்க பாத்துருக்கலாம். ரெண்டு ஃபீமேல் பாத்துருக்கலாம், 2 மேல் பாத்துருக்கலாம். அவங்களோட ஹேர்லயோ அவங்களோட ஐஸ்ல இல்ல நோஸ்ல சம்திங் ஏதாவது ஒரு டிஃபரன்ஸ் லைக் 7 வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அவங்களோட பாடியில ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நமக்கு ஷோரா தெரியும். அதே மாதிரி இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்க்கு யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் இருக்கும், ஒருத்தங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கும். ஐ மீன் நம்ம எழுதக்கூடிய பழக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு ரைட் ஹேண்டால எழுதுவாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டால எழுதுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு சில ட்வின்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். அதுல வந்து தட் இஸ் நான் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ், ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு. அந்த மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கேர்ள் வந்து ambidextrous means she can write on both hands. நம்ம சிவாஜி மூவில வர மாதிரி தான். பட் அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டாலயும் எழுதுவா. எக்ஸாம் எழுதும் போது ரைட் ஹேண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிருவா. when she கை ரொம்ப ஃபட்டிக்கா ரொம்ப பெயினா இருக்கா, கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுச்சு கை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா then she shift to the left hand. so see it's one of the gift. அவங்களால it can develop also. இது வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியலா டெவலப் பண்ணலாம். இயற்கையா இல்லைன்னா ஆர்டிஃபிஷியலா கூட நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். அண்ட் இது வந்து சேம் செக்ஸா இருக்கும். சேம் செக்ஸ் மீன்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்ல ஒன்னு 2 பேருமே மேலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா 2 பேருமே ஃபீமேலா இருக்கலாம். ஸோ அது எப்படி ஃபியூஷன் ஆகுன்றது நமக்கு தெரியும். XX-னா female and XY means male. You know that. and share the same genes. ஏன்னா எதுக்காக இங்க share the same genes பாத்தீங்கன்னா because already இங்க இருக்கக்கூடிய எக்க வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிருக்கு. வெயிட் எஸ். சோ ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிடுச்சு. ஃபர்டிலைஸ் ஃபியூஷன் பண்ணி ஃபர்டிலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஜைகோட், அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ட்வின்ஸ் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது. சோ அதுக்கப்புறமா ட்வின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப ஷோரா இதுல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்வின்ஸ்லயும் 2 பேருக்குமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் டைசைகோட்டிக் ஃப்ரெட்டர்னல், இட் இஸ் கால்ட் டைசைகோட் மீன்ஸ் 2 சைகோட். சோ டை மீன்ஸ் இது வந்து மோனோனா, மோனோ மீன்ஸ் 1 சிங்கிள், டை மீன்ஸ் 2 ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்ப 2 ஜைகோட்னு அர்த்தம். மீனிங் ஜைகோட்டிக் மீன்ஸ் ஜைகோட், டை மீன்ஸ் 2. சோ 2 ஜைகோட் ட்வின்ஸ் ஆர் fraternal twins னு அவங்க சொல்லுவாங்க. or it is called as a non identical. அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க non identical. so fraternal twins are produced when 2 separate eggs are fertilized by 2 separate sperms. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சோ அதாவது இங்க கண்டிஷன் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா let me give it in a clear way. so இங்க ஒரு எக் இருக்கு and
இந்த இடத்துல ஒரு எக் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஃபீமேலோட பாடியில 2 எக் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன் தான் ஆக்சுவலா. இந்த கண்டிஷன் ரொம்பவே ரேரா இருக்கும். இந்த எக் வந்து இந்த எக்க ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஒரு செப்பரேட் ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூஷன் பண்ணுது. அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய எக்க ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுது. ஸோ ஃபார் த டிஃபரன்சியேஷன் ஒன்லி ஐ எம் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். இங்க இருக்கக்கூடிய இது வந்து சே திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக் அண்ட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் எக். அண்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இது வந்து வேற ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இது டெவலப் ஆகிற கேரக்டர்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இது தனியான ஒரு ஜைகோட். பட் ரெண்டு பேருமே வந்து இது ரெண்டுமே என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஷோரா வந்து யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகி தனித்தனியா தான் வளர போகுது. அப்போ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட கேரக்டர்ஸ் வந்து இது வந்து செப்பரேட்டடா இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் இஸ் செப்பரேட் அண்ட் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு செப்பரேட்டடா தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா இந்த ஸ்பெர்ம்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வேறையா இருக்கும், இந்த எக்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்ல இருக்க ஜீன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெர்ம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும், இந்த எக்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸோட ஜீன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். அதனால இந்த ரெண்டு பேருமே கண்டிப்பா வித்தியாசமா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் மேக்சிமம் இருக்கு. இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு பேருமே மேலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபீமேலா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு மேல் அண்ட் ஒரு ஃபீமேலா இருக்கலாம். பிகாஸ் யூ நோ தட் எக்ல கண்டிப்பா எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்கும், ரெண்டு எக்ஸுமே எக்ஸ் தான் இருக்கும். இன்கேஸ் இதுல வந்து எக்ஸ் கேரி ஓவர் பண்ணுது, இது வந்து ஒய் கேரி ஓவர் பண்ணுதுன்னா ஷோரா வந்து ஒரு மேல் அண்ட் ஒரு ஃபீமேல் தான் வரும். யூ நோ தட். ஸோ அதுலதான் வந்து ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் வரலாம், இல்லைன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒய் ஒய் இருந்ததுன்னா ஷோரா மேல் பேபி தான். And you can see this fraternal twins are produced when two separate eggs with ஒரு இந்த வந்து இத ரெண்டு ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த fraternal twins அப்படின்ற கண்டிஷன் வரும். So twins may be of same sex but different sex and are non identical. ஐடென்டிக்கலா கண்டிப்பா ஐடென்டிக்கல் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் இதுல மோனோசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ்ல பார்க்கும்போது ஒரு சிங்கிள் ஸ்பெர்ம் ஒரு சிங்கிள் ஓவமா ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதனால தே ஆர் ஐடென்டிக்கல், அதனால அவங்க வந்து ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸா இருந்தாங்க. பட் இன் திஸ் டைசைகோட்டிக் ட்வின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கும் செப்பரேட்டட், ஸ்பெர்ம்ஸும் செப்பரேட். ஸோ அது கேரி ஓவர் பண்ணக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸ் அந்த ஜீன்ஸும் செப்பரேட்டடா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால ஷோரா இவங்க கண்டிப்பா ஐடென்டிக்கலா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு 100% கிடையவே கிடையாது. And the third one is the Siamese twins. These are called as Siamese twins are united because United States na first இது கண்டுபிடிச்சது. Or the conjoined twins. Conjoined twins நம்ம சொல்லும்போது நிறைய மூவிஸ் பார்த்திருப்பீங்க. லைக் மாற்றான்ல சூர்யா வந்து they are conjoined twins. அவங்களோட பாடியில ஏதாவது ஒரு பகுதி வந்து ஒட்டிட்டு பிறந்ததுன்னா that is called conjoined twins. அவங்களோட பாடியில அந்த லேட்டரல் சைடு அந்த உடல் உறுப்புல அந்த சைட்ஸ்ல மட்டும் ஒட்டிட்டு இருக்கும். பட் யூ கேன் சி இன் மெனி சேனல்ஸ், ஈவன் டிஸ்கவரி சேனல்ஸ் நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தலையும் ஒட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா என்டையர் பாடியுமே வந்து சைட்ல என்டையர் பாடியுமே ஒட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து முதுகு கூட ஒட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் தி சியாமிஸ் ட்வின்ஸ். இவங்க வந்து பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஜாயிண்டடா ஆக்சுவலா பிறப்பாங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஜைகோட் இருக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். Let me explain this also. Yes. So இது வந்து ஒரு நம்ம சொன்னக்கூடிய ஜைகோட்னா டெவலப் ஆகுறது வந்து ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல பிரிஞ்சிரும். பட் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேப் விழுந்துரும். பட் ரெண்டுமே வந்து செப்பரேட்டடா டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒட்டிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எம்பிரியோவும் அதே மாதிரியே டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அல்டிமேட்டா அதுல இருந்து வரக்கூடிய பேபி அந்த ஒரு பகுதியில மட்டும் அட்டாச் பண்ணி வளர ஆரம்பிக்கும். That is called a conjoined twins. Sorry, Siamese twins. That is called Siamese or conjoined twins. Conjoined twins தான் சொல்லுவாங்க. And we will go to the next one. So next is also one of the important topics, that is called maintenance of pregnancy and embryonic development. It is one of the very most important one. எப்படி வந்து பிரெக்னன்சி மெயின்டைன் ஆகுது, எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா அந்த ஒரு பிரெக்னன்சி மெயின்டைன் ஆகுறதுக்கு அந்த இடத்துல ஹார்மோன்ஸ்ன்றது they play a major role in the development of the developing baby.
and you can see the inner cell mass in the blastula. Blastula நம்ம சொன்னதுதான். அது என்ன ஆகும் பார்த்தா, it is differentiated into epiblast. Epiblast means epiblast is the outer layer and hypoblast is the inner layer. Epi means outer, hypo means inner. Immediately after implantation, so differentiate ஆகுது. once அந்த inner cell mass ரெண்டா வந்து differentiate ஆகும். outer layer வந்து epiblast ஆகவும், inner mass வந்து inner layer வந்து hypoblast ஆகவும் ரெண்டா differentiate ஆகும். once எப்போ பார்த்தா implantation நடந்ததுமே இது differentiate ஆகுது. so இதுல வந்து hypoblast என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the hypoblast is the embryonic endoderm. ஏன்னா இது இன்னர்ல தான் இருக்கு. சோ அதனால இது வந்து எம்பிரியானிக் எண்டோடர்மா மாறும். எண்டோடர்ம் நம்ம சொல்லும் போதே இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எண்டோடர்ம்ல என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் வரும்ன்றத நம்ம ஸ்டார்டிங்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்டே பார்த்திருப்போம். ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஆர் செகண்ட் லெசன் மேபி ஸ்டார்டிங்ல பார்த்திருப்போம். அந்த அந்த வீடியோஸ் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட். ஏன்னா 3 germinal layers இருக்குன்றத நம்ம சொன்னோம். 3 germinal layerல outer one is the ectoderm and inner one is the endoderm, middle one is the mesoderm. so இதுல embryonic endoderm வருது. so but in the what is the property of this blast layer? இந்த இதுல இருக்கக்கூடிய blast லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, because they are going to develop into a germinal layer. ஒரு அந்த germinal layersல இருந்து தான், அந்த embryonic germinal layersல இருந்து தான் நிறைய organsன்றது ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா எம்பிரியோன்றது எம்பிரியோ கண்டிஷன்லயே இருக்காது. அந்த எம்பிரியோ வந்து அடுத்தது ஒரு கருவா மாற ஆரம்பிக்கும். கருவா மாறணும்னா அந்த அந்த குழந்தைய வந்து அந்த குழந்தைக்கு எல்லா ஆர்கனும் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும். கை, கால், தலை, தென் அந்த பாடி எல்லாமே வந்து அந்த குழந்தைக்கு வரணும். தட் இஸ் கால்ட் கம்ப்ளீட் சைல்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எம்பிரியானிக் எண்டோடர்மா அந்த ஹைப்போபிளாஸ்ட் லேயர் மாறுது அண்ட் எபிபிளாஸ்ட் அப்படின்றது வந்து எக்டோடர்மா இருக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல 2 லேயர் கிடைச்சிருது. எண்டோடம், இன்னர் எண்டோடம் அண்ட் outer ectoderm, germinal layer 2 கிடைச்சிருச்சு. The cells remaining in between the epiblast and endoderm forms the mesoderm. because இது வந்து நம்ம human reproduction தான் சொல்றோம். humans are comes under triploplastic animals. so triploplast நம்ம சொல்லும்போது outer ectoderm, inner endoderm and middle one is the mesoderm. இந்த 3 லேயருமே கிடைக்குது. இந்த mesoderm எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த epiblast லேயருக்கும் இந்த எண்டோடர்ம் லேயருக்கும், அதாவது இந்த ஹைப்போபிளாஸ்டுக்கும் மிடில் இருக்கக்கூடிய அதுதான் வந்து மீசோடர்மா மாறுது. and thus the transformation of the blastocyst into a gastrula with the primary germ layers, because these are the primary germ layers. இந்த germ layers தான் என்னவா மாற போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஆர்கன் ஃபார்மேஷனை கொடுக்க போகுது. so அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, by the movements of blastome is called gastrulation. gastro அப்படின்னாலே மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கட்னு அர்த்தம். வயிறு, வயிறை தான் நம்ம கேஸ்ட்ரோன்னு சொல்லுவோம். அதாவது வயிறு வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது. வயிறு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சாலே மற்ற பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கங்க ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். கேஸ்ட்ருலேஷன் அப்படின்ற சொல்லுவோம். பிளாஸ்டுலேஷன், இந்த பிளாஸ்டுலேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கேஸ்ட்ருலேஷன் அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு வரும். ஸோ தென் அடுத்து என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, each germ layers, each germ layers rises to specific tissues, organs and organ system during organogenesis. இந்த gastrulation கண்டிஷனுக்கு அப்புறமா தான் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒவ்வொரு லேயரும் வந்து சில டிஷ்யூ, ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அவுட்டர் எக்டோடம் என்னென்ன ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணுது, அண்ட் இன்னர் எண்டோடம் என்ன ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணுது, அந்த மிடில் மீசோடம் என்னென்ன ஆர்கன் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்றத அந்த லிஸ்டையும் இதோட நான் அட்டாச் பண்றேன். so that you can understand. so once again திரும்ப வந்து எந்த வீடியோல நம்ம முன்னாடி பார்த்தோன்றது நீங்க சர்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் உங்களுக்கு இருக்காது. and I will attach in the next class also, next class itself. so the extra embryonic membranes called the amnion, yolk sac, allantois and chorion. so these are, இந்த நாலுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, these 4 are called as embryonic, extra embryonic membranes. இதனாலுமே அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். protect the embryo from desiccation. அதாவது desiccation, அந்த குழந்தை வந்து சிதையாம அந்த குழந்தைய யுட்ரஸ்ல பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த எம்பிரியானிக் மெம்பரேன்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அட் த சேம் டைம் மெக்கானிக்கல் ஷாக், ஏன்னா எதுக்காக மெக்கானிக்கல் ஷாக் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் யுட்ரஸ்ல அந்த குழந்தை வந்து புதுசா வந்திருக்கிற ஒரு புதுசா உள்ள என்டர் ஆகிருக்கு, புதுசா இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகிருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, சடனா வந்து அந்த பேபியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது சம்டைம்ஸ். ஸோ அந்த மெக்கானிக்கல் ஷாக், ஈவன் நம்மளோட ஒரு ஃபீமேலோட பாடியை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பாத்தீங்கன்னா, யுட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆனதுமே அதை கான்ட்ராக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும், யுட்ரஸை வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும்.
கான்ட்ராக்ஷன் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த யூட்ரஸ்ல பேபி தங்காது, அந்த பேபி அபார்ட் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனும் உள்ள நடக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கணும், சம் இந்த லேயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரேன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பேபி வந்து அந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட 9 months வரைக்கும் அந்த பேபி வளர முடியும். And help in the absorption of nutrients and exchange of gases, because இது ஒரு பேபி தான், உள்ள வளரக்கூடிய ஒரு கருன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது ஜஸ்ட் பேபி தான். அந்த பேபி வந்து அப்படியே உள்ள இருக்கும் போதே நம்ம மாதிரி எல்லா சாப்பாடும் சிக்கன் 65 அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. அது ரொம்ப யங் ஒன்னா, ரொம்ப ஜுவனைல், ரொம்ப பிஞ்சு பிஞ்சு குழந்தையா இருக்கிறதுனால அப்ப எல்லாமே வந்து யார் அதுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மதர் தான். அம்பிளிக்கல் கார்ட் இஸ் நத்திங் பட் அதுல 2 வெசல்ஸ் போகும். ஒன் இஸ் ஆர்டரி அண்ட் ஒன் இஸ் அ வெயின். ஸோ ஆர்டரி மூலமா வந்து கேஸ் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மதர் கிட்ட இருந்து ஈஸியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடும். அண்ட் அந்த பேபி கம்ப்ளீட்டாக வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் பியூர் ஆக்சிஜன், 100% பியூர் ஆக்சிஜன் தான். ஸோ அதனால் அந்த பேபிக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளமாகவே இருக்காது. அண்ட் இதுல வந்து தென் அந்த அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆர்டரி வழியா தான் போகும். எப்படி நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பாடியில அப்சர்ப்ஷன் நடந்து அந்த டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபுட் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து ஏனஸ் வழியா எப்படி எக்ஸ்கிரீஷன் ஆகுதோ அந்த பேபிக்கு அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்காது. ஏன்னா அந்த குழந்தை அப்பதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அந்த குழந்தையோட அந்த ஆர்கன்ஸ் எதுவுமே அந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷனா இருக்காது, அந்த அளவுக்கு இருக்காது, பட் கொஞ்சமா தான் இருக்கும். அப்போ அந்த எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன் எல்லாமே அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகாது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்கிரீட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே தென் சென்ட் பேக் டு த மதர். ஸோ அம்மாவுக்கே வந்து திருப்பி அனுப்பிடும். அங்க இருந்து மதர் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது ப்ராப்ளமே இருக்காது. அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அதே மாதிரி தான். அம்மா வந்து ஆக்சிஜனை சென்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேபி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை ஜஸ்ட் சென்ட் பேக் டு த மதர். அண்ட் இதுல the amnion is a double layered translucent membrane filled with the amniotic fluid. இந்த amnion பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம். இந்த amnion என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு டிரான்ஸ்லூசன்ட்னா ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒரு மெம்பரேன் சொல்லலாம். பிகாஸ் நீங்க மேபி ஏதாவது சான்ஸ் கிடைச்சிருந்தா நீங்க பாத்துருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்கு. ஈவன் இல்லைன்னா உங்களோட ஸ்கூல் லேப்லயே வந்து நீங்க பாத்துருக்கலாம். உங்களை அந்த ஏதாவது பாட்டில்ஸ்ல அந்த எம்ப்ரியோ வச்சிருக்காங்கன்னா அதை சுத்தி ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும். அந்த லேயர் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பலூன்ல வந்து நம்ம உள்ள ஏதாவது போட்டோம்னா எப்படி நம்ம கண்ணாடி மாதிரி தெரியுமோ அதே மாதிரிதான் அந்த டிரான்ஸ்லூசன் அந்த அம்னியோட மெம்பரேனும் இருக்கும். அந்த லேயர் வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். ஸோ உள்ள வந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய பேபி நம்ம கிளியரா தெரியும். அந்த பலூன் மாதிரி இருக்கிறதுல அந்த ஒண்ணுமே காத்து இருக்கிறதுக்கு பதிலா லைக் ஃப்ளூயிட் மாதிரி இருக்கும். தட் ஃப்ளூயிட் இஸ் கால்ட் அஸ் அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட். இதுதான் வந்து அம்னியோட ஃபங்க்ஷன். இதான் வந்து இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். and it provides amnioட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா buoyant environment, buoyancy. இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா buoyancy அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். buoyancyனா மிதக்கக்கூடிய தன்மை. இப்போ தண்ணியில வந்து தாமரை இருக்குன்னா எப்பவுமே தண்ணி எந்த அளவுக்கு இருந்தாலுமே தாமரை அதுக்கு மேல மிதந்துட்டு தான் இருக்கும். தண்ணி வாட்டரோட லெவல் அதிகமாக, ஒரு குளத்துல வாட்டரோட லெவல் அதிகமாக அப்பயும் தாமரை வந்து மேல வரும். அதே குளத்துல வாட்டரோட லெவல் கம்மியாக அப்பயும் தாமரை வந்து உள்ள மூழ்காது, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப வதங்கியும் போகாது. பட் அது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டரோட லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி அது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகைன் அது வந்து கம்மியா இருக்கும். பட் ஆனா வாட்டர்ல மிதந்துட்டு இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு buoyancy. buoyancyனா மிதக்கிற தன்மை. லைக் இந்த ரோஸ் லீவ்ஸ்ல வந்து இந்த ரோஸ் பிளான்ட்ல அதோட லீவ்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து வாட்டரை நீங்க ஊத்தி பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். மாதிரியா அது ஒட்டாத மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி மிதக்கும். அது மிதக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் அதே மாதிரி கண்டிஷன் தான் இதை நம்ம சொல்லலாம். ஆம்னியோனோட வேலை வந்து அந்த பேபியை மிதக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும், அதுக்குள்ள மூழ்க வைக்க கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் buoyancy கொடுக்கறது. டு ப்ரொடெக்ட் தி டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ ஃப்ரம் இன்ஜுரி. இதுதான் அந்த மெக்கானிக்கல் ஷாக். ஏன்னா அந்த அம்மா வந்து எல்லா வேலையும் செய்வாங்க, அவங்க நடப்பாங்க, உட்காருவாங்க. ஸோ எல்லா வேலையும் ஒரு ஹியூமன் பீங் என்ன வேலை செய்யறமோ அதே மாதிரிதான் ஒரு பிரெக்னன்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ அதுல வந்து சடனா வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் ஷாக் இருக்கக்கூடாது. அப்போ அந்த ஈவன் நம்ம பிரெயினும் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see that we are having the spinal fluid. we have the cerebrospinal fluid. நம்ம பிரெயின் வந்து ஷாக் வந்து அதுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த பிரெயின் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெயினை சுத்தி ஒரு cerebrospinal fluid இருக்கும்.
ஏன்னா சடனா நம்ம கீழே விழுவோம், ஜம்ப் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரிலாம் அந்த மெக்கானிக்கல் ஷாக் அதுக்கு இருக்கக்கூடாது. அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு buoyancy-க்காக தான் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி மெக்கானிசம் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய பேபிக்கும். இந்த பேபிக்கு வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஷாக் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை சுத்தி ஒரு வாட்டர் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம்னியான் தான். ரெகுலேட் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் அ மீடியம் இன் விச் த ஃபீட்டஸ் கேன் மூவ். ஏன்னா ஒரு பலூன் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஈஸியா வந்து நம்ம அது மூவ் ஆகும், உள்ள எது இருந்தாலுமே மூவ் ஆகும் மாதிரி இதுவும் நல்லா ஈஸியா இருக்கும். அட் த சேம் டைம் அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு வந்து டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஆம்னியான் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆம்னியோட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். வி வில் ஸ்டார்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். யோக் ஸ்டாக்லாம் நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Maybe in the next session we will complete this chapter. See you in the next class, students. Thank you.